ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਬੜੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਾਣ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ
दिंदी ते क्या जा इस नूं बेच के कुछ पैसों की मठियाई लाया ते मठियाई पाउण वास्ते सतगुरु जी ने अपना दुशाला कीमती जन्म उस आजड़ी नूं दिता, क्योंकि सतगुरु जी ने एक गिरफ्तार होने वास्ते खेल अचरज रचिया सी। उस गरीब आदमी नूं जदों भेजिया ते जाके उन्हें मठियाई वाले नूं अंगूठी दित्ती, कहने लगा कुछ पैसों की मठियाई पा दे इस दुशाले दे विच ते कुछ पैसे वापस कर दे। सेवा करन दा बल उन्हां नूं बख्शिश करन। आओ मेरे वीर जी ने उन्होंने किते होर भी जाना है, उन्होंने 2 मिनट वास्ते जो गुरमुख प्यारिਆਂ ने बेनती की आके वो अपनी स्पीच दे सकन जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की उन पता लगा पब्लिक हैगी है। सो मैं सारे समाज सेवक श्री हरबंस सिंह सलूजा जी को प्रार्थना करांगा कि वो 2 शब्द आके इस पवित्र दिहाड़े के ऊपर अपने विचार रखन। श्री हरबंस सिंह जी सलूजा। अज असी सारे बहुत ही पावन ते पवित्र धरती ऐस जैन स्थानक भवन जिसकी बहुत ही पवित्र धरती है, ऐस धरती के उत्ते अज असी अपने श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व बड़े श्रद्धा नाल मना रहे हैं। तो मैं 2 शब्द अपने शहीदी गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व के उत्ते रखना चाहता। एक इंसान वो होता है जो लोगों की जान मार के उपस्थित गुरु महाराज का वाणी सुनाते रागी जथे साथियों, अज का जिहड़ा समागम गुरु महाराज का जन्म मेले तो बोलदे होया मंच तो भी साडे इस मंडल के सलूजा जी ने भी दसिया जिदा कि 1621 होया सी। अज 400 साल उन्होंने जन्म हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने की मिथ्या की सरकार ने भी मिथ्या, भारत सरकार ने कि असं 400 साल गुरु जी का मनावांगे। और उसी कड़ी और लड़ी के अंदर लुधियाना का जो पहला कार्यक्रम है, बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन होया। गुरु महाराज के जीवन से जिहड़ा दर्शन पहला रागी जत्थे वालों फिर सलूजा जी वालों कराया गया। ये कार्य अति प्रशंसनीय है, कारण कि मैनू ये गल कहते हुए नहीं कि शायद अज साडे से जिन्ने बैठे हैं साडे घर चो सिख गुरु जिहड़े साडे 10 गुरु है, 10 नाम लड़ी बात मैं भी नहीं जानता। और जब ऐसा वातावरण बनता जब कौमां अपने गुरुओं को भुल जांदियां आपो धापी च पै जांदियां ने, तां जिहड़ा अज पंजाब च वातावरण बनया ये कोई औरंगजेब वेले दा तक नहीं बनया। अज पंजाब च फिर एक बार आपस भाई नूं भाई नाल लड़ाने की कोशिश हो रही, हिंदू सिख वैमनस्य से मारा जा रहा है। और उसी सारे वैमनस्य को पंजाबी भाईचारे को बचाव रखने वास्ते इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन अति आवश्यक है। और मैं समझता एक बार फिर धन्यवाद करना कि उन्होंने लुधियाना के अंदर सब तो पहला कार्यक्रम किया।
और इतने होर भी मंडल अध्यक्ष बैठे ने, मैं उन्होंने बेनती करूँगा, सरोजा जी को बेनती करूँगा। लुधियाना 95 वार्डां का शहर है, असं 95 वार्डां इस तरह के कार्यक्रम करावांगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं तुम्हारे सामने आज सौंप सकता हूं। और गुरु करते गुरुओं ने जीवन के नाल अपने एक कार्यकर्ता का परिचय करा कि साडे गुरुओं ने कितना शहादत हिंदू समाज वास्ते किस तरह लड़े कटे मरे। इन्हां दे पिता जी नूं गुरु हरगोबिंद राय जी नूं जब ग्वालियर जेल तो छड्डण दी गल आई तां उन्हां दे नाल अनेक राजे बंदी सन। जब ग्वालियर के राजे ने कहा तुहानूं छड्डना दिवाली वाले बंदी छोड़ दे, उस दिन आते से मनाने तां गुरु हरगोबिंद राय जी बाहर आ सकते सी, कल्ले कोई दिक्कत नहीं सी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जिन्ने राजे मेरे नाल ग्वालियर जेल च बंद ने वो सारे उस दिन छड़ना होगा। और ज्यादा लंबी गल है नहीं करूँगा, लेकिन किस तरह का चोला सजाया गया और लड़ फड़ के किस तरह सारे उस दिन बाहर आए, ये भी सानू जानना चाहिए। साडे गुरुओं के जीवन के किते ना किते बैठ के सानू आपस आत्म वापस हो चुके हैं। उस तो बाद ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1621 ਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਡਲ ਸਾਡਾ ਤਾਜਪੁਰ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਲੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कार्यक्रम किया। और असी 75 ਤੇ 95 ਵਾਰਡ है लुधियाने के 95 ਦੇ 95 'ਚ ਇਹ कार्यक्रम कराने जा रहे हैं ताकि जनता ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जोड़ सकीए। और ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਧਰਮ परिवर्तन के खिलाफ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ भय और वातावरण ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਧਰਮ परिवर्तन कराए जा रहे लालच ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ कार्यक्रम कर रहे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, देखो देश का प्रधानमंत्री विशेषकर नरेंद्र मोदी, उन्होंने बारे ऐसी गल का सोचना कि वो कोई निर्णय किसी, ये तो एक बड़ा बड़ा किसान समुदाय है, एक भी 95 ਦੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲੂਜਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਰਬੰਦਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ 95 ਦੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਹਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ताजपुर मंडल वालों, मैं ताजपुर मंडल का अध्यक्ष हरबंस सिंह सलूजा, सानू जिले वालों यह प्रोग्राम करने का आदेश पाया सी। अज असी गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व का असी समागम कर रहे हैं तो काफ़ी संख्या विच आस पास की संगतां, कई मंडल अध्यक्ष ते साडे
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਜੀ, ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ओबीसी मोर्चा पंजाब प्रधान रविंदर वर्मा जी, नरूला साहब, शंकर खरवार जी, काफ़ी लोग आए हुए ने। सारिਆਂ ने बड़े उत्साह नाल, बड़े श्रद्धा नाल ਇਹ जन्म दिहाड़ा मनाया है। ਅੱਗੇ भी ਅਸੀਂ जो भी प्रोग्राम ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।